Hello dear students, good morning to everyone. Okay, please tell me about the sound and screen. Is it clear? Okay, sound and screen both are clear. Hello dear students, good morning to everyone. Okay, please tell me about the sound. Sound and screen both are clear. Is it okay? साउंड क्लियर आहे का? इज इट ओके? साउंड क्लियर आहे का? ओके, नाउ स्टार्ट द okay, thank you Prathamesh. Now start the structure of atom. Then in the structure of atom, तर आपण लास्ट टाइम त्यामध्ये क्वांटम मेकॅनिकल मॉडेल आपण एक्सप्लेन केलं. ओके, त्यामध्ये ॲटॉमिक मॉडेल, दॅट्स अ थॉम्सन ॲटॉमिक मॉडेल, रुदरफोर्ड ॲटॉमिक मॉडेल, बोर्स ॲटॉमिक मॉडेल, हायड्रोजन स्पेक्ट्रम. आज आपण एक्सप्लेन करणार आहे दॅट्स अ बोर्स ॲटॉमिक मॉडेल मध्ये, दॅट्स अ बोर्स atomic model. Then according to the Bohr's atomic model, that's each and every electron has energy levels. तर प्रत्येक इलेक्ट्रॉन ला एक एनर्जी लेवल असणार आहे. and atom consists of the such energy level is known as a cell. त्याला तुम्ही सेल असं म्हणणार आहे. That's why this is the nucleus and these are the different energy levels, okay, known as a cell. Therefore this is known as n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4. Bohr's atomic model is only applicable for the hydrogen-like atom. Okay, then according to the Bohr's atomic theory, that's Bohr's atomic model, number one assumption is that when electron jump from the number one assumption, number one, that's the angular momentum of the electron, angular momentum, that's mvr, angular momentum of electron is equal to integral multiple of the h divided by the 2 pi. Okay, this is the number one assumption. This is number one postulates or assumptions of the Bohr's atomic theory is that the mvr is the angular momentum of the electron. Angular momentum of electron is the integral multiple of the h divided by 2 pi, where the m is the mass of electron, v is the velocity of electron, r is the radius of the orbit, n is the principal quantum number, h is the Planck's constant having the value 6.626 into 10 raised to minus 34 joule second. Okay, this is the number one assumption. Number two assumption is that this is related to the angular momentum. Number two assumption or second postulates is that the Bohr's frequency rule. तर त्याला Bohr's frequency rule असं पण म्हणतात. Bohr's frequency rule. Then what is the Bohr's frequency rule? The Bohr's frequency rule म्हणजे काय असणार आहे? When the electron jump from the one energy level to the another energy level, that's E2 minus E1 is equal to h mu. Therefore the mu is equal to E2 minus E1 divided by the h, okay, and which is also equal to delta E divided by the h. Mu is a frequency. Mu is a frequency required to jump the electron from one energy level to the another energy level, that is outer to inner or inner to outer, and h is a Planck's constant. h हा Planck's constant आहे. तर this is known as the Bohr's frequency rule. तर हे जे मी आता एक्सप्लेन केलंय, तर this is known as the Bohr's frequency rule. E2 minus E1, that's energy of the one level and energy of the second level, is equal to h, that's h is the Planck's constant, mu is the frequency of light. So the frequency of the light is equal to E2 minus E1 divided by the h is equal to delta E divided by the h, where h is the Planck's constant. Okay, this is known as a Bohr's frequency rule. तर ठीक आहे, मला सर्वांना समजलंय का हे? तर प्लीज एकदा चेक करा, नोट करा बरं सर एकदा. हो, एकदा नोट करा प्लीज हे, कारण हे इम्पॉर्टंट आहे.
हो, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट फॉर युअर एक्झामिनेशन. ओके, देन आता आपण 1 बाय 1 क्वेश्चन पण सॉल्व्ह करणार आहे त्याच्या अकॉर्डिंग टू. देन आपण असं करू की 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व्ह करू. MCQs घेऊ सुरुवातीला. हा क्वेश्चन घ्या पहा. क्वेश्चन 2021 चा आहे. क्वेश्चन 2021, व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ फ्रिक्वेन्सी. मी आताच एक्सप्लेन केलंय बरोबर का. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ फ्रिक्वेन्सी. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ फ्रिक्वेन्सी ऑफ रेडिएशन when transition occur between the two stationary state that differ in the energy by the delta E. Where this is according to Bohr's frequency rule. Okay, according to Bohr's frequency rule. कोण सांगेल मला या क्वेश्चनचा आन्सर काय. According to Bohr's frequency rule, E2 minus E1 is equal to h mu. Therefore the mu is equal to, mu is a frequency, mu is equal to E2 minus E1 and divided by the how much, that's h. E2 minus E1 value become a delta E and delta E divided by the h. Yes, correct आहे. Option number 2 is the correct सांगता आपण. According to Bohr's frequency rule. तर according to Bohr's frequency rule, mu is the frequency required for the transition of the electron from one energy level to the another energy level between the two stationary state. Stationary state म्हणजेच काय, energy level. Energy level म्हणजे सेल असणार आहे. This is known as a Bohr's frequency rule. Question 2021 चा आहे आणि हे तुम्हाला टेक्स्ट मध्ये पण, एक मिनिट जस्ट एकदा मी तुम्हाला टेक्स्ट मध्ये पॉइंट आउट करून दाखवेन. आता तुम्ही नोट करा प्लीज. तुमच्याकडे टेक्स्ट बुक असेल तर टेक्स्टबुक मध्ये नोट करून घ्या आपण. ओके, हिअर इट इज रिटन. ओके, नोट करून घ्या प्लीज. दिस इज इम्पॉर्टंट. फ्रिक्वेन्सी ऑफ रेडिएशन absorbed or emitted when the transition occurs between the two stationary states is differ by the energy delta E and following the equation. This is the h, that's mu is equal to delta E divided by h, that is E2 minus E1 divided by h. This is known as the Bohr's frequency rule. This is known as the Bohr's frequency rule. This is the lower and the higher allowed energy state. Okay, तर हा पार्ट इम्पॉर्टंट आहे. हा फॉर्म्युला इम्पॉर्टंट आहे. Bohr's frequency rule हा एक इम्पॉर्टंट आहे. दिस इज इम्पॉर्टंट. ओके, लक्षात राहील सर्वांच्या. त्यानंतर अजून कोणता पार्ट आहे यामध्ये. ठीक आहे, हा एक सुरुवातीचा पार्ट आहे. ओके, देन अँग्युलर मोमेंटमचा एक. अँग्युलर मोमेंटम, दिस इज द सेकंड पॉस्टुलेट. अँग्युलर मोमेंटम. अँग्युलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन is the integral multiple of the n into h divided by the 2 pi. This is another formula. Okay, हा एक important formula आहे. Angular momentum is equal to integral multiple of the h divided by 2 pi. Okay, understood everyone? Then त्यानंतर इकडे रिझल्ट्स आहे. ठीक आहे, त्यांचे रिझल्ट्स आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊ आपण. Question number 2. That's the question from 2021, 25 September. Which of the following formula is used to calculate the angular momentum? Angular momentum of the electron in the given stationary orbit. Given stationary orbit मध्ये angular momentum काय असणार आहे? Okay, according to the Bohr's second postulates. Okay, angular momentum काय असणार आहे? Angular momentum is equal to integral multiple of the h divided by the 2 pi. Okay, n into h divided by the 2 pi. Correct? म्हणजे काय असणार आहे? Which is equal to angular momentum mvr is equal to n into h divided by the 2 pi. Yes, option number 1 is the correct. बरोबर सांगता आपण. This is according to that's the second postulates of the Bohr's atomic theory. According to the angular momentum is
इज इक्वल टू इंटिग्रल मल्टिप्लाय ऑफ द h डिवायडेड बाय द 2π. अंडरस्टूड एव्हरीवन? देन मग त्यामध्ये पहा, आता टेक्स्टमध्ये मार्क करून घ्या प्लीज हा पॉईंट. दिस इज अँग्युलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू इंटिग्रल मल्टिप्लाय ऑफ द h डिवायडेड बाय द 2π. ओके, दिस इज इम्पॉर्टंट. तर हे तुम्हाला एक्झाममध्ये विचारतात हा, लक्षात राहील सर्वांना. दिस इज इम्पॉर्टंट. देन अजून कोणता पार्ट यामध्ये इम्पॉर्टंट आहे पहा. आता टेक्स्टमध्ये जर का तुम्हाला मार्क करायचं असेल तर येस थांबा, मी तुम्हाला जस्ट सर्व पॉईंट ओके तुम्हाला मार्क करून देतो. तर प्लीज आपण टेक्स्ट रेडी ठेवा. टेक्स्टमध्ये तुम्हाला काय काय लक्षात ठेवायचं आहे पहा. हा तर पार्ट रिलेटेड आहे काय. हां, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉनमध्ये, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉनमध्ये हू डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन? सर जे थॉम्सन. दॅट्स इन्व्हेस्टिगेटिंग द कॅथोड रेज. लक्षात ठेवा हे कॅथोड रेज. त्यानंतर निगेटिव्हली चार्ज पार्टिकल 300 ओके दॅट्स 1837 टाइम्स लायटर दॅन द हायड्रोजन ॲटम. हे लक्षात ठेवा आपण MCQs मध्ये. त्यानंतर अजून कोणता पार्ट आहे? दॅट्स अ कॅथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट. नाही तो नाही. डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन. डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉनमध्ये दॅट्स अ प्रोटॉन डिस्कवरीमध्ये इम्पॉर्टंट आहे न्यूक्लियसची डिस्कवरी दॅट्स अ अर्नेस्ट रुदरफोर्ड. ओके, then positively charged nucleus. He inferred that the presence of massive and positively charged nucleus inside the atom. ओके, तर हा पार्ट इम्पॉर्टंट आहे. आणि अल्फा पार्टिकल स्कॅटरिंग एक्सपेरिमेंट. ओके, तर हा पॉईंट लक्षात ठेवा आपण. देन त्यानंतर रुदरफोर्ड प्रोटॉन. ओके ठीक आहे, हा पार्ट इम्पॉर्टंट आहे. डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन. डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉनमध्ये जेम्स चॅडविक हे नाव लक्षात ठेवा. हो ओके, विचारू शकतात तुम्हाला एक्झाममध्ये. ओके, अजून कोणता पार्ट आहे यामध्ये? नाही, एवढाच पार्ट आहे हा की जो इम्पॉर्टंट आहे. त्यानंतर ॲटॉमिक नंबर. तर ॲक्च्युली आता हे ॲटॉमिक नंबर, मास नंबर काय आता लक्षात ठेवायची गरज नाही, बरोबर, कारण ते माहिती तुम्हाला बेसिक पार्ट आहे तो. ओके, देन त्यानंतर अजून इकडे ॲटॉमिक नंबर नाही, हा पार्ट इम्पॉर्टंट आहे. न्यूट्रॉन नंबर. हो, न्यूट्रॉन नंबर A-Z. हो, दिस इज इम्पॉर्टंट. न्यूट्रॉन नंबर A-Z. ठीक आहे. त्यानंतर हा जो फॉर्म्युला दिलाय याच्यामध्ये न्यूट्रॉनचे नंबर कॅल्क्युलेट केलेत पहा. न्यूट्रॉनचे नंबर, बस फक्त एवढं लक्षात ठेवा. न्यूट्रॉन नंबर A-Z कोणासाठी? आर्गॉनसाठी. हो, एवढंच लक्षात ठेवा, बाकी काही इम्पॉर्टंट नाही त्यामध्ये. हां, आयसोटोप आयसोबारमध्ये एक्झाम्पल्स इम्पॉर्टंट आहे. आयसोबार आयसोटोप्समध्ये एक्झाम्पल्स इम्पॉर्टंट आहे. पण त्यामध्ये अजून एक आहे की त्यांच्या केमिकल प्रॉपर्टी कशा असतात. सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, बरोबर. आयसोटोपच्या केमिकल प्रॉपर्टीज काय असतात? सिमिलर असतात. आणि त्याच्यानंतर काय? आयसोबार्स. तर आयसोबारच्या केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरंट असतात. डिफरंट केमिकल प्रॉपर्टीज अँड ऑक्युपाय द डिफरंट पोझिशन इन द पिरियड टेबल. हा एक पार्ट इम्पॉर्टंट आहे आयसोबारबद्दल. ठीक आहे. त्यानंतर काय? त्यानंतर हा एक प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केला आहे पहा. तर ह्या प्रॉब्लेममध्ये हा प्रॉब्लेम एक इम्पॉर्टंट आहे. हो, दिस इज इम्पॉर्टंट प्रॉब्लेम. पण लक्षात ठेवा काय दिलं आहे पहा. हा फॉर्म्युला आहे ना, ॲक्च्युली हा 3 आहे ना, दिस इज 35, बरोबर का? 35 आणि हा 3 म्हणजे दिस इज 3 आणि हा 35 आणि हा 1 दिस इज 37 आणि 4 म्हणजे किती? 3 + 1. ओके, म्हणजे हा फॉर्म्युला काय असेल तर समजा का मी हा M1 घेतला, दिस इज M1, बरोबर, आणि यांचा रेशो घेतला आहे N1 आणि N2. ठीक आहे, N1 आणि N2 आहे आणि हा मासचा रेशो आहे M1 M2. मग फॉर्म्युला काय होणार आहे? M1 N1 प्लस M2 N2 आणि दिस होल डिवायडेड बाय फॉर्म्युला काय असेल? N1 प्लस N2. ओके, हा फॉर्म्युला घ्या प्लीज नोट करून. ओके, म्हणजे सर्व प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होतील आपले. मास जर का मी इंडिकेट केलं, मास म्हणजे M1. ओके, आता अकॉर्डिंग टू ह्या फॉर्म्युलानुसार थांबा, आता ह्या फॉर्म्युलानुसार जर का द्यायचं असेल तुम्हाला तर काय करेन? हां, म्हणजे ह्या ओके अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्म्युला. तर इथं काय घेईन मी? N1, सुरुवातीला N1 ना, N1 M1 प्लस N2 M2 आणि N1 प्लस
N2. ठीक आहे, म्हणजे हा नंबर 3 म्हणजे N1, नंबर 1 N2 आणि 4 म्हणजे 3 + 1 ना, मग 3 + 1 किती होणार आहे, दॅट्स अ 4, व्हॅल्यू बिकम 4, आन्सर किती 35. तर ओके, हा एक प्रॉब्लेम इम्पॉर्टंट आहे. ठीक आहे, हा तुम्ही सॉल्व्ह पण करू शकता, इझी प्रॉब्लेम आहे हा. हां, त्यानंतर आयसोटोप्स ऑफ कार्बनमध्ये, आयसोटोप्स ऑफ कार्बनमध्ये काय करायचं आहे तुम्हाला, तर हे C12, C13, C14 त्यांचे न्यूट्रॉनचे नंबर्स, त्यांचं पर्सेंटेज अबंडन्स आणि रेडिओ हे इम्पॉर्टंट आहे. हो, फक्त एवढं लक्षात ठेवा की कोण रेडिओ आहे, कोण स्टेबल आहे. ठीक आहे, म्हणजे C12, C14 हा रेडिओ आहे, C14 इज अ रेडिओ, पण त्यामध्ये न्यूट्रॉन नंबर किती 8 आहे आणि त्यांचं पर्सेंटेज अबंडन्स अतिशय कमी आहे, 0.00 समथिंग. ठीक आहे, हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. त्यानंतर इथे काय लक्षात ठेवायचं आहे, कार्बन नायट्रोजनमध्ये, तर कार्बन नायट्रोजनमध्ये न्यूट्रॉनचे नंबर, बस एवढं लक्षात ठेवा, न्यूट्रॉन नंबर. आणि ते आयसोबारचे एक्झाम्पल्स आहे, आयसोबारचे एक्झाम्पल्स कोणते. ठीक आहे, हा एक पार्ट आहे. आणि त्यानंतर खाली, ठीक आहे, हे एक्झाम्पल काही इम्पॉर्टंट नाही, ते नका करू. आयसोटोन्समध्ये सेम नंबरचे न्यूट्रॉन्स असतात, न्यूट्रॉन नंबर सेम असतात. ओके, तर हा एक पॉईंट तुम्हाला लक्षात ठेवायचा. आणि त्यानंतर बोरॉन आणि कार्बन त्यांच्यामधले न्यूट्रॉनचे नंबर्स, बस एवढं लक्षात ठेवा. आयसोटोन्स एक्झाम्पल्स. बोर्स ॲटॉमिक थेअरीमध्ये तर इम्पॉर्टंट काय, बोर्स ॲटॉमिक थेअरी, न्यूक्लियस, व्हेरी फाइंड आउट दॅट द न्यूक्लियस. हा एक पार्ट इम्पॉर्टंट आहे, हे तुम्हाला ओके ट्रू फॉल्सला विचारतील. ओके, सेकंड ड्रॉबॅक्स ऑफ द रुदरफोर्ड ॲटॉमिक मॉडेल डज नॉट डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस अँड देअर एनर्जीज. ओके, आणि हे कोणी शोधून काढलं, हे बोर्स ॲटॉमिक मॉडेलने शोधून काढलं. ओके, तर हा एक पार्ट इम्पॉर्टंट आहे. आणि स्टॅबिलिटी ऑफ ॲटम एक एक्सप्लेन करू शकले नाही, बरोबर का. स्टॅबिलिटी ऑफ ॲटम, बोर्स दॅट्स अ रुदरफोर्ड ॲटॉमिक मॉडेल. ठीक आहे, त्यानंतर बोर्स ॲटॉमिक मॉडेलमध्ये इम्पॉर्टंट काय, तर बोर्स ॲटॉमिक मॉडेल लिडिंग टू द बोर्स दॅट्स अ डेव्हलपमेंट, त्यामध्ये वेव्ह पार्टिकल ड्युॲलिटी आणि लाईन इमिशन स्पेक्ट्रम. ओके, हा एक इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे, मी जस्ट फक्त एकदा वन टाइम रीड करा ते. नंतर वेव्ह पार्टिकल ड्युॲलिटी तर कट आहे, ब्लॅक बॉडी फोटो इलेक्ट्रिक. ओके, त्यानंतर कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स, तर ॲक्च्युली आता हे कालच आपण एक्सप्लेन केलं होतं, पण त्यामध्ये पण इम्पॉर्टंट काय आहे की यांचं SI युनिट, हो वेवलेंथचं असणार ना, वेवलेंथचं SI युनिट काय, ओके काय मीटरमध्ये, SI युनिट ऑफ फ्रिक्वेन्सी काय, हर्ट्स, हर्ट्स म्हणजे पर सेकंड ना, इथे झेड पाहिजे, हर्ट्स. त्यानंतर वेव्ह नंबर, यांच्या डेफिनेशन्स नाही इम्पॉर्टंट, पण SI युनिट इम्पॉर्टंट आहे. वेव्ह नंबरचं SI युनिट आहे, दॅट्स अ पर मीटर. ओके, हे एक लक्षात ठेवा. न्यू बार म्हणतात त्याला, न्यू बार, दिस इज अ न्यू बार. ओके, ॲम्प्लिट्यूड काय इम्पॉर्टंट नाही. ॲक्च्युली हे एक लक्षात ठेवा, स्क्वेअर ऑफ द ॲम्प्लिट्यूड डिनोट द इंटेन्सिटी ऑफ रेडिएशन. हो, स्क्वेअर ऑफ ॲम्प्लिट्यूडचा का स्क्वेअर केला मी, स्क्वेअर ऑफ ॲम्प्लिट्यूड डिनोट द इंटेन्सिटी ऑफ रेडिएशन. हो, जस्ट फक्त हे एक लक्षात ठेवा. आता ॲक्च्युली हा प्रॉब्लेम रिलेटेड आहे, हा पण हा MHT-CET 2021ला विचारला गेला प्रॉब्लेम आहे, लक्ष द्या. हो, त्यामुळे हा एक आपण करा, गेट इट, हा प्रॉब्लेम. हो, हा इम्पॉर्टंट आहे, ॲक्च्युली रिलेटेड आहे तो, पण कन्सेप्ट रिलेटेड आहे आणि त्याचे प्रॉब्लेम रिलेटेड नाही आहे, बरोबर का. म्हणजे सॉरी, त्याची कन्सेप्ट आहे त्यामध्ये, पण प्रॉब्लेम ठेवलेले आहे, बरोबर का. हां, त्यामुळे हा प्रॉब्लेम इन्क्लूड होतो त्यामध्ये. आपण काल सॉल्व्ह केलेत नाही असे, बरोबर का, ह्या टाईपचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केलेत आपण, की त्यांची फ्रिक्वेन्सी किती असू शकेल, बरोबर का. तर हा एक प्रॉब्लेम इम्पॉर्टंट आहे. या चॅप्टरमध्ये ना जनरली रिलेटेड पार्ट कमी, हो कमी रिलेटेड आहे, आणि जो रिलेटेड आहे इवन याच्यावर क्वेश्चन विचारला गेल्या वर्षी. ओके, आणि तो अलाउडेड आहे. ओके, अंडरस्टूड एव्हरीवन. हां, त्यानंतर अजून काय यामध्ये, तर व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट तर माहिती आहे तुम्हाला, ती गिवन नसते पण तुम्हाला माहीत पाहिजे. ठीक आहे, व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट. त्यानंतर पार्टिकल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन, पार्टिकल नेचरमध्ये क्वांटा. ओके, ब्लॅक बॉडी रेडिएशन, क्वांटम थेअरी एक्सप्लेन द ब्लॅक बॉडी रेडिएशन. ठीक आहे, हो मॅक्स प्लँक्स.
त्यानंतर दॅट्स प्लँक्स गिव्ज अ क्वांटम. क्वांटम इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दॅट कॅन बी इमिटेड ऑब्सॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन्स. ओके, हे एक इम्पॉर्टंट आहे. आणि हे तर एक्सप्रेशन आपण कालच पाहिले ना, इज इक्वल टू एच म्यू. आणि एच म्हणजे काय, प्लँक्स कॉन्स्टंट. ओके, एच म्हणजे काय असणार आहे, दॅट्स अ प्लँक्स कॉन्स्टंट. मग ही प्लँक्स कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू किती आहे पहा. प्लँक्स कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू एक लक्षात ठेवायची तुम्हाला, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड. हो, घ्यायचेत, क्वेश्चनच घ्यायचेत आपल्याला, पण थोडा हा पार्ट एक डिटेक्ट करून देतो मी आपला, ठीक आहे. हो, प्लँक्स कॉन्स्टंट. त्यानंतर अजून काय, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन स्ट्रीम ऑफ फोटॉन्स. आणि हा एक इम्पॉर्टंट आहे, अ फोटॉन हॅज अ झिरो रेस्ट मास. फोटॉन हॅज अ झिरो रेस्ट मास. तर हा एक इम्पॉर्टंट पार्ट आहे. ओके, देन त्यानंतर लाईन इमिशन स्पेक्ट्रम. लाईन इमिशन स्पेक्ट्रममध्ये इम्पॉर्टंट पार्ट काय, की त्यामध्ये एक्साइटेड हिटिंग एनर्जी नाही, त्यामध्ये हिटिंग नाही काय, ठीक आहे. हा एक प्रॉब्लेम इम्पॉर्टंट आहे. दिस इज अ इम्पॉर्टंट okay, that's a parameter of the blue light 400 750 nanometer, which are the following higher energy. Okay, high question important आहे, this is the important question. हो, बरोबर का. त्यामुळे अशी क्वेश्चनची तयारी करायची तुम्हाला. आणि ॲक्च्युली हा सॉल्व केलेला प्रॉब्लेम आहे, तर प्लीज आपण चेक करा. त्यानंतर हायड्रोजन लाईक इमिशन. आणि इथे लक्षात ठेवायचं आहे तुम्हाला की ठीक आहे, मग हायड्रोजन लाईक तर ते इम्पॉर्टंट नाहीच. आता हे पहा, यामध्ये तर दॅट्स बाल्मर सिरीज आहे. बाल्मर सिरीज कशामध्ये, व्हिजिबलमध्ये, दिस इज व्हिजिबल. लॅमन सिरीज UV मध्ये. आणि पाचन सिरीज कशामध्ये, इन्फ्रारेडमध्ये. ओके, दिस इज इम्पॉर्टंट, तर एक लक्षात ठेवा आपण. ओके, ॲक्च्युली याचा टेबल पण दिला आहे तुम्हाला, तर तो टेबल पण इम्पॉर्टंट आहे, ठीक आहे. आणि त्यानंतर हा एक पहा, बाल्मर सिरीजसाठी. तर बाल्मर सिरीजसाठी हे एक लक्षात ठेवायचं आहे तुम्हाला, त्यांचं इमिशन व्हिजिबल रिजनमध्ये होणार आहे. आणि हा फॉर्म्युला आहे त्यासाठी, बाल्मर सिरीजसाठी. बाल्मर सिरीजसाठी एन किती घेतला आहे, 2. दिस इज एन इज इक्वल टू 2. आणि दॅट्स n2 स्क्वेअर किती घेणार, 3 4 5. ओके, दिस इज नोन ॲज अ बाल्मर सिरीज. फॉर्म्युला आर द बाल्मर सिरीज, हे बाल्मर सिरीजसाठी. आणि त्यामध्ये रेडबर्ग कॉन्स्टंट आहे, बरोबर का. म्हणजे आता हा कशासाठी, जर्नल टॉपिक आहे, बरोबर का. म्हणजे ॲज अ जर्नल इक्वेशन दिलं आहे त्यांनी, दिस इज अ जर्नल इक्वेशन, तर एक इम्पॉर्टंट आहे. आणि यामध्ये रेडबर्ग कॉन्स्टंटची एक व्हॅल्यू आहे, तर ही एक व्हॅल्यू इम्पॉर्टंट आहे. रेडबर्ग कॉन्स्टंट विचारतात एक्झामला, रेडबर्ग कॉन्स्टंट हॅज अ व्हॅल्यू, तर दिस इज इम्पॉर्टंट. ओके, रेडबर्ग कॉन्स्टंट व्हॅल्यू. त्यानंतर हा टेबल आहे, तर हा टेबल तुम्हाला फिजिक्ससाठी पण इम्पॉर्टंट आहे आणि केमिस्ट्रीसाठी पण इम्पॉर्टंट आहे. दिस इज अ टेबल, तेव्हा प्लीज हा टेबल चांगला करा आपण. ओके, विजिबल एव्हरीवन. हां, दिस इज द लॅमन सिरीज, बाल्मर, पाचेन, ब्रॅकेट, विफंट. त्यांचे नंबर आता हे याच्यामध्ये व्हिजिबलमध्ये, व्हिजिबल इम्पॉर्टंट आहे. व्हिजिबल IR इन्फ्रारेड पण इम्पॉर्टंट आहे, पण त्यामध्ये हा सर्वात जास्त इम्पॉर्टंट पार्ट आहे. ओके, अंडरस्टूड इवन. देन त्यानंतर बोर्स ॲटॉमिक थेअरीमध्ये वेव्ह पार्टिकल ड्युॲलिटी नाही, तो नाही इम्पॉर्टंट. बोर्स मॉडेल ऑफ ॲटम नाही, त्यामध्ये हे नाही इम्पॉर्टंट. हायड्रोजन लाईक पॉस्युलेट्स इम्पॉर्टंट आहे. त्यामध्ये नंबर 1 हायड्रोजन कॅमो अराउंड द न्यूक्लियस पॉसिबल सर्क्युलर पाथ अलाउडेड एनर्जी लेवल्स. ओके, हे एक लक्षात ठेवा, दॅट्स ऑर्बिट. स्टेशनरी स्टेट आहे, अलाउडेड एनर्जी स्टेट्स आहे. ओके, आणि त्यानंतर इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज, इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज, हा एक पार्ट इम्पॉर्टंट आहे. त्यानंतर हात पार्ट आता मी डिटेक्ट करून दिला आहे ना, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट गोज नॉट चेंज विथ टाइम, हे एक लक्षात ठेवा. एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट डज नॉट चेंज विथ टाइम. ओके, आणि एनर्जी ॲब्सॉर्ब होते, एनर्जी इज ॲब्सॉर्ब फ्रॉम लोअर स्टेट टू द हायर स्टेट. लोअर टू हायर असेल, लोअर टू हायर एनर्जी ॲब्सॉर्ब होते. आणि तसंच जर का एनर्जी इमिटेड,
बरोबर, हायर टू लोअर, हायर टू लोअर, बरोबर, हे लक्षात ठेवा. त्यानंतर हे अँग्युलर मोमेंटम आहे, ते काही इम्पॉर्टंट नाही. आणि हे दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट, व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. हे मी आत्ताच एक्सप्लेन केलं आहे तुम्हाला, बरोबर. बोर्स फ्रिक्वेन्सी रूल. नंतर अजून कोणतं अँग्युलर मोमेंटम. ओके, त्यानंतर अजून कोणता पार्ट आहे यामध्ये. हां, तर इकडे एक इम्पॉर्टंट पार्ट आहे हा, की त्यामध्ये रिझल्ट्स ऑफ द बोर्स थेरी. तर रिझल्ट्स ऑफ बोर्स थेरीमध्ये एनर्जी जे रेडियस आहे, ओके, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे दॅट्स अ स्टेशनरी स्टेट आहे, नंबर ॲज अ 1 2 3, दॅट्स अ प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर. आणि हा एक फॉर्म्युला रेडियस, दिस इज इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला. आणि A0 किती 52.9 पिकोमीटर, ही एक व्हॅल्यू लक्षात ठेवा. म्हणजे स्टेशनरी स्टेट आहे, बोर रेडियस किती असते 52.9 पिकोमीटर असते. दिस इज इम्पॉर्टंट, गेट इट. म्हणजे हा तर मी 2022 MCQ ला रिकमेंड करेन हा क्वेश्चन, की रेडियस किती असेल. आणि बोर्स रेडियस किती असते, तर 52.9 पिकोमीटर असते हा बोर्स रेडियस. देन मोस्ट इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी असतो इलेक्ट्रॉन एनर्जी. तर एनर्जी बद्दल हा फॉर्म्युला आहे, दिस इज एनर्जी. आणि त्यासाठी दॅट्स यांच्या व्हॅल्यूज आहे. आणि R इज द रेडबर्ग कॉन्स्टंट, मग त्यासाठी एनर्जीची व्हॅल्यू इथे गिव्हन आहे पहा, दिस इज द व्हॅल्यू. लोएस्ट एनर्जी स्टेट, ग्राउंड स्टेट, ओके, दिस इज द एनर्जी. तर हा एक इम्पॉर्टंट पार्ट आहे, दिस इज रेडबर्ग कॉन्स्टंट. ओके, लक्षात आहे सर्वांना. देन त्यानंतर अजून पुढे काय, तर फर्स्ट सेकंड तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकता, बरोबर की नाही. म्हणजे एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट, एनर्जी ऑफ द नेक्स्ट स्टेट. ठीक आहे, त्यानंतर हा एक पार्ट इम्पॉर्टंट आहे. Bohr's theory is applicable to hydrogen and hydrogen-like atoms. Okay, this is important. With only one extra nuclear electron, only one पाहिजे. Get it? This is IMP. Then त्यानंतर हा एक पार्ट आहे पहा, की इलेक्ट्रॉन किती. पण एक लक्षात ठेवा, हायड्रोजन लाईक फक्त हे दोनच आहे. हो, हे दोन हायड्रोजन लाईक आहे, बरोबर. हेलियम हा हायड्रोजन लाईक नाही आहे, दिस इज नॉट हायड्रोजन लाईक. दोन इलेक्ट्रॉन आहे ना, दिस इज नॉट हायड्रोजन लाईक, दिस इज नॉट हायड्रोजन लाईक. हे दोनच हायड्रोजन लाईक आहे. त्यामुळे हे एक लक्षात ठेवा, आपल्या MCQs मध्ये विचारते मी. आणि इथे एक नोट केलाय पहा पॉईंट, बोर्स थेरी इज कॅन बी ॲप्लिकेबल फॉर हायड्रोजन लाईक स्पेसिस. एवढे हायड्रोजन लाईक स्पेसिस आहे, हेलियम, लिथियम, बेरिलियम, एकच इलेक्ट्रॉन असतो त्यांच्यामध्ये. गेट इट, दिस इज इम्पॉर्टंट. आणि एनर्जी, दिस इज द फॉर्म्युला, हा इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला एनर्जीचा. आणि हा रेडियस बरोबरच आहे, दिस इज रेडियस. ओके, तर आता हे फॉर्म्युलेशन इम्पॉर्टंट आहे, हे फॉर्म्युलेशन तुम्हाला करायला लागतील, बरोबर की नाही. आणि झेड म्हणजे काय, ॲटॉमिक नंबर. झेड हा ॲटॉमिक नंबर आहे, गेट इट. त्यानंतर हा एक पॉईंट आहे पहा, रेडियस बिकम्स स्मॉलर ॲज व्हॅल्यू ऑफ झेड इन्क्रीजेस. आणि व्हॅलोसिटी व्हॅलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, quantity found, the magnitude of velocity of electron increases with increase in value of z and decreases with decrease in value of principal quantum number. म्हणजे व्हॅलोसिटी असेल व्हॅलोसिटी v ही डिरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे कशाबरोबर, झेड बरोबर. पण व्हॅलोसिटी ही इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे कशाबरोबर, n बरोबर. n म्हणजे काय, प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर. दिस इज रिलेटेड टू द व्हॅलोसिटी. ओके, हे लक्षात ठेवा. झेड म्हणजे काय, ॲटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. आणि n म्हणजे काय, प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर. ओके, तर हा एक पॉईंट लक्षात ठेवा, इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल आणि डिरेक्टली प्रोपोर्शनल. ठीक आहे, त्यानंतर इकडे हा प्रॉब्लेम एक इम्पॉर्टंट आहे, दिस इज IMP प्रॉब्लेम. हो, तर हा प्रॉब्लेम आहे ना, हा प्रॉब्लेम आपण करा, IMP प्रॉब्लेम यामध्ये. तर काय दिलंय पहा तुम्हाला, दिस इज इम्पॉर्टंट प्रॉब्लेम. देन त्यानंतर हेलियम दिलेला हायड्रोजन लाईक आहे, त्यामध्ये झेड किती असतो 2 आणि n किती असणार आहे 1. ऑलवेज रिमेंबर हेलियम 1+ आहे. हेलियम प्लसमध्ये इलेक्ट्रॉन कमी होतो, प्रोटॉन कमी होत नाही. आणि नंतर n स्क्वेअर डिवायडेड बाय झेड. ओके, हा फॉर्म्युला वापरलाय रेडियस बद्दल. अँड देन दिस इज द आन्सर. ओके, अंडरस्टूड एव्हरीवन. देन मग त्याचं कॅल्क्युलेशन तुम्ही करू शकता. याची हाफ व्हॅल्यू तुम्ही मिळू शकता. किती असणार आहे 2 अगेन 6 किती असेल 8 कशामध्ये असणार आहे पिकोमीटर.
दिस इज पिकोमीटर. 26.8 दॅट्स अ पिकोमीटर. आणि याला जर का मल्टिप्लाय केलं 10⁻12 न तर मीटरमध्ये, आणि याला मल्टिप्लाय केलं 10⁻9 न, सॉरी पिकोमीटर ना, हां मीटरमध्ये भेटणार. ठीक आहे, तर लक्षात ठेवाय, कारण एक पिकोमीटर म्हणजे 10⁻12 मीटर. आणि त्यानंतर एनर्जी कॅल्क्युलेट केली, पहा दिस इज द एनर्जी फॉर्म्युला. तर हा एक फॉर्म्युला लक्षात ठेवा, दिस इज द एनर्जी. आणि हा किती भेटणार आहे, दॅट्स 2 स्क्वेअर ना, 2 स्क्वेअर म्हणजे 4, म्हणजे ह्या व्हॅल्यूला 4 ने मल्टिप्लाय करायला लागणार तुम्हाला. गेट इट. आणि एन स्क्वेअर किती, 1च आहे. ठीक आहे, हे एक लक्षात ठेवा आपण. हा फॉर्म्युला ओके, तो वरचा प्रॉब्लेम इम्पॉर्टंट आहे, लक्ष द्या. त्यानंतर अजून काय, एनर्जी फ्रॉम हायर टू लोअर, हे तर माहिती आहे सर्व, याच्यात काही करायची गरज नाही. इनिशियल स्टेट आहे, फायनल स्टेट आहे, हे तर माहिती आहे, बरोबर का. याच्यात काय एवढं इम्पॉर्टंट नाही. इवन हा फॉर्म्युला पण आपण केला ना एनर्जीचा, हो हा एनर्जीचा फॉर्म्युला आहे. ठीक आहे, हा एक लक्षात ठेवा आपण. आणि बाकी मग डेरिवेशनचा पार्ट आहे. डेरिवेशन आता तुम्हाला अपेक्षित नाही, लक्ष द्या, मी डेरिवेशनची काय करायची गरज नाही. त्यामुळे मी जास्त आता डेरिवेशन घेणारच नाही मी, कारण डेरिवेशन इम्पॉर्टंट नाहीच आहे तुम्हाला. तुम्हाला फॉर्म्युलेशन इम्पॉर्टंट आहे. हा फॉर्म्युला आहे, तर दिस इज इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला. ओके. आणि RH म्हणजे काय, रेडबर्ग कॉन्स्टंट. हा RH आहे, दिस इज RH, रेडबर्ग कॉन्स्टंट. आणि ती व्हॅल्यू जूलमध्ये, लक्ष द्या, जूल. ठीक आहे. आणि त्यानंतर हे तर माहिती आहे तुम्हाला, हा फॉर्म्युला. फ्रिक्वेन्सी हर्ट्समध्ये, व्हेलॉसिटी सेंटीमीटर पर, गेट इट. म्हणजे तुम्हाला काय भेटणार आहे, वेव्ह नंबर. ठीक आहे, पण फॉर्म्युला वेव्ह नंबरचा हा असणार, दिस इज द वेव्ह नंबर फॉर्म्युला. आणि हा जो आहे ना, हा पण रेडबर्ग कॉन्स्टंटच आहे, RH आहे, रेडबर्ग कॉन्स्टंट, पण कशामध्ये, पर सेंटीमीटरमध्ये. दिस इज इन द पर सेंटीमीटर. ठीक आहे, लक्षात ठेवा आपण वेव्ह नंबर. ओके. Then Rydberg equation, Bohr successfully explained that one. Integrate the okay, that's a Rydberg equation. ठीक आहे, बाकी काय याच्यात इम्पॉर्टंट नाही. अजून इकडे राईट साईडला हा एक ओके, हा प्रॉब्लेम एक सॉल्व्ह केला. ठीक आहे, आता ह्या सिरीज तुम्ही फिजिक्समध्ये पण ड्रॉ केला असणार आहे, बरोबर की नाही. फिजिक्समध्ये बाल्मर सिरीज आहे, लॅमन सिरीज आहे, पाचेन ब्रॅकेट टूफंड, बरोबर का. हे इम्पॉर्टंट आहे. आणि ही एक व्हॅल्यू लक्षात ठेवा, हायड्रोजनची व्हॅल्यू किती असते, 1312. हो, कारण MHT-CET मध्ये अशी व्हॅल्यूज विचारल्या जातात, किंवा व्हॅल्यूज कोणाच्या हे आपण विचारते, बाल्मर सिरीजसाठी, बरोबर का. नंतर कोणी, व्हॉट इज अ वेवलेंथ, तर N इज इक्वल टू 5 आणि N इज इक्वल टू 2. हायड्रोजन लाईक आहे, व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा, दिस इज अ फॉर्म्युला, बरोबर. व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केला तुम्हाला डायरेक्ट आन्सर भेटणार आहे. गेट इट. N इज इक्वल टू 2, N इज इक्वल टू 5, N2 5 असेल. आणि ह्या टाईपचे प्रॉब्लेम तुम्ही सॉल्व्ह पण केले असणार फिजिक्समध्ये, बरोबर का. तुम्हाला सुरुवातीला वेवलेंथ मिळेल, आणि वेवलेंथ नंतर तुम्ही रिसिप्रोकल केलं तर तुम्हाला काय भेटणार आहे, फ्रिक्वेन्सी. आणि दिस इज द वेवलेंथ, बरोबर का. कारण हे कशाबरोबर भेटणार आहे, म्यू बार बरोबर ना, बरोबर का, म्यू बार. मग म्यू बार म्हणजे काय असणार आहे, रिसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ. करेक्ट. मग तुम्ही हे कॅल्क्युलेट करू शकता. आणि किती असणार, 434 नॅनोमीटर. ठीक आहे. त्यानंतर लिमिटेशन्स ऑफ बोर्स थेरी. तर लिमिटेशन्स ऑफ बोर्स थेरीमध्ये बोर्स ॲटॉमिक मॉडेल फेल्स टू एक्सप्लेन द फायनल, ओके नाही, हे नाही इम्पॉर्टंट. अनेबल टू, हे इम्पॉर्टंट आहे, अनेबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ ॲटम ऑदर दॅन हायड्रोजन, हे एक इम्पॉर्टंट आहे. आणि अजून एक आहे, बोर्स थेरी कुड नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाईन्स इन द प्रेझेन्स ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड, जीमन इफेक्ट. आणि इलेक्ट्रिक फील्ड म्हणजे कोणता, स्टार्क इफेक्ट. जीमन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट, हे दोन्ही इम्पॉर्टंट आहे, दिस इज इम्पॉर्टंट. MHT-CET ला हे इम्पॉर्टंट आहे, लक्ष द्या. यानंतर अजून काय यामध्ये, बोर्स थेरी फेल्स टू एक्सप्लेन द ॲबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, हा एक इम्पॉर्टंट आहे. बोर्स थेरी फेल्स टू एक्सप्लेन द ॲबिलिटी ऑफ ॲटम टू फॉर्म द मॉलिक्यूल्स बाय केमिकल बॉन्ड. ओके, हे एक इम्पॉर्टंट आहे, दिस इज IMP. तर तुम्हाला ट्रू फॉल्सला असेल, ट्रू फॉल्स. रिझन फॉर फेल्युअर ऑफ द बोर्स मॉडेल, त्यामध्ये नंबर 1 इम्पॉर्टंट आहे, डी ब्रॉगिल आणि हेझेनबर्ग. तर हे लक्षात ठेवा, डी ब्रॉगिल
आणि हेझेनबर्ग. आणि डी ब्रॉगलीचं ड्युअल नेचर आहे, ड्युअल नेचर ऑफ मॅटर. मॅटर शुड हॅव द ड्युअल नेचर. हे कोणी सांगितलं? डी ब्रॉगील ना. ओके, हे एक लक्षात ठेवा. आणि हे एक्सप्रेशन डी ब्रॉगलीचं इक्वेशन, ॲक्च्युअली आता हे इम्पॉर्टंट इक्वेशन आहे. दिस इज व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट. हो, याच्यावर तो शुअर क्वेश्चन असेल तुम्हाला इक्वेशन ओळखण्यासाठी. डी ब्रॉगील इक्वेशन काय? गेट इट? डी ब्रॉगील. देन त्यानंतर आहे हेझेनबर्ग. तर हेझेनबर्गचं इक्वेशन हे करायचं आहे तुम्हाला. हेझेनबर्ग इक्वेशन, अनसर्टिनिटी प्रिन्सिपल. हे स्टेटमेंट लक्षात ठेवा. हे तुम्हाला ट्रू फॉल्सला विचारतील किंवा करेक्ट इनकरेक्टला. ट्रू फॉल्स किंवा करेक्ट इनकरेक्ट. ओके, इट इज इम्पॉसिबल टू कॅल्क्युलेट द एक्झॅक्ट पोझिशन अँड मोमेंटम ऑफ द that's the velocity of the electron. Get it? Momentum and the position of the electron, microscopic object in a revolving condition. ठीक आहे, हे एक्सप्रेशन लक्षात द्या. त्यानंतर अजून हे एक्सप्रेशन एक दिलंय पाहिजे. मॅथमॅटिकली हेझेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिन्सिपल इज एक्सप्रेस ॲट. दिस इज अ एक्सप्रेशन. तर एक्सप्रेशन इम्पॉर्टंट आहे. आता इथे पण पहा, हे एक्सप्रेशन एक इम्पॉर्टंट आहे. इथे एक मिस्टेक झालेली आहे. पहा, हा मास आहे ना, हा मास इथे पाहिजे होता, बरोबर की नाही? हो, मास मल्टिप्लाय पाहिजे ना, म्हणजे हे एक एक्सप्रेशन इम्पॉर्टंट आहे. लक्षात आहे सर्वांना? हे मास का होणार आहे? मल्टिप्लाय होणार ना, कारण मोमेंटम म्हणजे काय? मोमेंटम म्हणजे मास इंटू व्हॅलॉसिटी. मग चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू चेंज इन व्हॅलॉसिटी, बरोबर. मग आता हे मास इंटू व्हॅलॉसिटी, म्हणजे का व्हॅलॉसिटी लेफ्टला असेल तर मास राईटला मल्टिप्लाय होणार ना. तर एक मिस्टेक आहे इथे, टेक्स्टमध्ये मिस्टेक आहे, ती क्लिअर करून घ्या आपण. ओके, अंडरस्टूड एव्हरीवन? देन त्यानंतर काय? अनसर्टेनिटी पोझिशन मोमेंटम. ओके, हे एक इम्पॉर्टंट आहे. तर मी आता ते सांगितलं, कोणतं? अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल. ठीक आहे, नंतर क्वांटम मेकॅनिकल मॉडेल आहे. ठीक आहे, हा वेगळा पार्ट आहे. हा नंतर क्वांटम थेरीचा पार्ट आहे. ठीक आहे, मी हा नंतर एक्सप्लेन करेन तुम्हाला. दॅट्स अ क्वांटम थेरी. ओके, क्वांटम नंबर्सचा पार्ट आहे हा. क्वांटम मेकॅनिकल मॉडेल ऑफ ॲटम, क्वांटम थेरी. ठीक आहे, ओके, अंडरस्टूड एव्हरीवन? आता यामध्ये पहा, तर इथे इम्पॉर्टंट काय काय असणार आहे. हां, तसं ओके, ओके, स्टार्टिंगला सायंटिस्टचेच नाव आहे सर्व. चार्ज आहे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, हे काही इम्पॉर्टंट नाही, बरोबर का? हे माहिती आहे तुम्हाला. इलेक्ट्रॉनचं मास माहिती आहे तुम्हाला ना. इलेक्ट्रॉन हॅज अ मास. इवन हे कधी कधी गिवन देत नाही. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg. ठीक आहे, तर हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. अजून काय यामध्ये? ठीक आहे, पार्टिकल इलेक्ट्रॉन बद्दल नोटेशन. ठीक आहे, त्यानंतर गोल्डस्टीन नाही, हे काही इम्पॉर्टंट नाही. ओके, हां, हे तर झालं. आता मी सांगितलं तुम्हाला त्याबद्दल. अजून काय? प्रोटॉन थेरी, नंतर डिस्कवरीज आहे काही. ठीक आहे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स आहे. त्यानंतर हेनरी मोसलेज आहे पिरियड टेबलबद्दल, बरोबर का? ॲटॉमिक मास, मास ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, आयसोटोप्स, आयसोबारबद्दल आहे. ठीक आहे, हे मी तुम्हाला टेक्स्टमध्ये पण डिटेक्ट करून दाखवलं. ओके, आता जो ओके वेगळा पार्ट इम्पॉर्टंट आहे, तो एक मी तुम्हाला दाखवणार इथे. हां, तर हे एक इम्पॉर्टंट आहे. पण ॲक्च्युली आता हे तुम्हाला फिजिक्समध्ये असेल. अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल. ओके, ठीक आहे. हां, हे अल्फा बीटा पार्टिकल, म्हणजे एक अल्फा पार्टिकल गेला, मास किती काय असणार आहे? त्याचा मास नंबर 4 कमी होतो, ॲटॉमिक नंबर 2 कमी होतो, बरोबर. एक बीटा पार्टिकल गेला, ॲटॉमिक नंबर 1 इन्क्रीज होतो, पण मास नंबर 1 हे होणार आहे, बरोबर. ठीक आहे, त्यानंतर रुदरफोर्ड ॲटॉमिक मॉडेल आहे. इमिशन स्पेक्ट्रम एक असणार आहे. हां, हे एक इम्पॉर्टंट आहे. हां, दिस इज इम्पॉर्टंट. ॲटॉमिक स्पेक्ट्रम, या व्हॅल्यूज लक्षात ठेवा आपण.
बरोबर का. ॲटॉमिक स्पेक्ट्रम हा फॉर्म्युला, तर ॲक्च्युली हा फॉर्म्युला पण मी तुम्हाला डिटेक्ट करून दाखवला आहे. आणि हा आर म्हणजे काय, रेडबर्ग कॉन्स्टंट आहे. आर एच पण म्हणता तुम्ही त्याला, आर एच म्हणजे रेडबर्ग कॉन्स्टंट. ओके. अँड देन दिस इज द व्हॅल्यू पर सेंटीमीटर पर मीटरमध्ये. अजून पण याची व्हॅल्यू जूलमध्ये पण आहे, बरोबर का. जूलमध्ये पण आहे आणि इलेक्ट्रॉन व्होल्टमध्ये पण याची व्हॅल्यू 13.6. ठीक आहे. आणि जूलमध्ये व्हॅल्यू तर माहिती आहे 2.18 इंटू 10⁻⁹ जूलमध्ये. ठीक आहे, बरोबर. आणि याची व्हॅल्यू पर सेंटीमीटरमध्ये तर नोट केली पहा मी, रेडबर्ग कॉन्स्टंट. ठीक आहे, ती एक व्हॅल्यू देतो पहा मी तुम्हाला. हा टेबल तर आहे, तुम्हाला माहिती आहे टेबल. ओके. त्यानंतर हे सर्व एक्सायटेशन्स आहे. तर एक्सायटेशन्समध्ये याची व्हॅल्यू लक्षात ठेवा. बाल्मर सिरीजची व्हॅल्यू किती असते, -3.0 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. बरोबर, इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. इलेक्ट्रॉन व्होल्टला का तुम्ही डिवाइड केलं, मल्टिप्लाय केलं 1.6022 इंटू 10⁻⁹, तर व्हॅल्यू जूलमध्ये येते, बरोबर. तर ते एक लक्षात ठेवा आपण, जूल. हाऊ टू कन्वर्ट द जूल व्हॅल्यू. त्यानंतर मॉडेल, ॲटॉमिक मॉडेल्स आहे. हां, हे तर मी एक्सप्लेन केलं ना, इंटिग्रल मल्टिप्लाय द एच डिवायडेड बाय 2π. बरोबर, इंटिग्रल मल्टिप्लाय द एच डिवायडेड बाय 2π. त्यानंतर अजून काय, एनर्जी लेवल्स एक आहे. फेल्स टू एक्सप्लेन द की जीमन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट हे तर सांगितलं मी तुम्हाला. फेल्स टू एक्सप्लेन द मॅग्नेटिक. ओके, मॅग्नेटिक फील्डमध्ये जीमन इफेक्ट आहे, इलेक्ट्रिक फील्डमध्ये स्टार्क इफेक्ट आहे. ओके. त्यानंतर हे डेरिव्हेशनचा पार्ट आहे ॲक्च्युली हा, बरोबर. दिस इज फॉर डेरिव्हेशन. पण ॲक्च्युली आता डेरिव्हेशन इम्पॉर्टंट नाही तुम्हाला, कारण कुलोम्बिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन इज इक्वल टू दॅट्स अ सेंट्रिफ्युगल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके. तर हा एक पार्ट आहे. पण ॲक्च्युली आता डेरिव्हेशन नाही तुम्हाला, त्यामुळे डेरिव्हेशनची काही तयारी करू नका. आपण डायरेक्ट फॉर्म्युलाकडे या, बरोबर का. हा फॉर्म्युला आहे रेडियस, पण रेडियसचा हा पण फॉर्म्युला वापरू नका तुम्ही. तर मी हा फॉर्म्युला दिला आहे पहा तुम्हाला बॉक्समधला. हा इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला आहे. दिस इज इम्पॉर्टंट, दिस इज इम्पॉर्टंट. ओके. आणि हा टेबल एक, दिस इज अ टेबल. तर ह्या टेबलनी बरेचसे क्वेश्चन सॉल्व्ह होतील आपले. ओके, अंडरस्टूड. मी फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ अँड अप टू द nth ऑर्बिटपर्यंत. त्यानंतर एनर्जीबद्दल पण आहे. ओके, विथ रिस्पेक्ट टू द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. मग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉनमध्ये काय असणार आहे, कायनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. आणि सेम इक्वेशन वापरलं आहे मी, कोणतं, कुलोम्बिक फोर्स आणि सेंट्रिफ्युगल, दॅट्स अ सेंट्रिफ्युगल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके. आणि इक्वेशन डिराईव्ह केलं आहे. तर इक्वेशन डिरायव्हेशनमध्ये निगेटिव्ह साईन म्हणजे काय सांगतं, निगेटिव्ह साईन म्हणजे बाइंडिंग एनर्जी. हे इम्पॉर्टंट आहे. द पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिकम्स अ निगेटिव्ह बिकॉज इट इज अ बाउंड टू द स्टेट, दॅट्स अ बाइंडिंग एनर्जी. पोटेन्शियल एनर्जी निगेटिव्ह असते का, कारण ती बाइंडिंग एनर्जी असते, म्हणून इथे पोटेन्शियल एनर्जी निगेटिव्ह घेतली पहा, मायनस पोटेन्शियल एनर्जी. आणि देन हा फॉर्म्युला. तर हा फॉर्म्युला इम्पॉर्टंट आहे एनर्जीचा. दिस इज इम्पॉर्टंट, दिस इज इम्पॉर्टंट इलेक्ट्रॉन व्होल्टमध्ये. आणि हायड्रोजन लाईक ॲटम आहे. जर का इलेक्ट्रॉन व्होल्टला व्हॅल्यूनं मी मल्टिप्लाय केलं 1.602 इंटू 10⁻⁹ जूल, तर ॲन्सर जूलमध्ये येणार आहे. ओके, लक्षात येईल सर्वांना. त्यानंतर अजून पुढचा पार्ट म्हणजे हा असणार आहे, दॅट्स बोर्स थेरी, ॲटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हायड्रोजन. ओके. पण त्यामध्ये इम्पॉर्टंट पार्ट तो नाही, इम्पॉर्टंट पार्ट हा टेबल आहे. हो, दिस इज द टेबल, एनर्जीचा टेबल. म्हणजे फर्स्ट एनर्जी, सेकंड, ही सेकंड बाल्मरमध्ये, बरोबर का. दिस इज बाल्मर. आणि यंथमध्ये -13.6 आणि दिस इज द बोर्स एनर्जी नंबर 1. ओके, अंडरस्टूड एव्हरीवन. आणि त्यानंतर हा तर काही इम्पॉर्टंट म्हणजे डेरिव्हेशनचा पार्ट आहे हा, डेरिव्हेशन. ओके. हा फॉर्म्युला तर मी एक्सप्लेन केला आता ना, बरोबर का. बोर्स फ्रिक्वेन्सी रूल म्हणतात त्याला, बोर्स फ्रिक्वेन्सी रूल. आणि जस्ट हे डेरिव्हेशन हे तुम्ही डिराईव्ह पण केलं असं फिजिक्समध्ये. आणि शेवटी हा फॉर्म्युला मिळतो तुम्हाला, बरोबर का. दिस इज अ फॉर्म्युला. आणि हा पूर्ण जो पार्ट आहे ना, याला रेडबर्ग कॉन्स्टंट असं म्हणतात, रेडबर्ग कॉन्स्टंट. ओके, इथे नोट पण केले पहा मी, दिस इज द रेडबर्ग कॉन्स्टंट. आणि हे जे इक्वेशन आहे त्याला रिट्स कॉम्बिनेशन प्रिन्सिपल असं पण म्हणतात, रिट्स कॉम्बिनेशन प्रिन्सिपल. दिस इज द आर, म्हणजे हे एक्सप्रेशन इम्पॉर्टंट आहे.
दिस इज इम्पॉर्टंट. आणि तुम्ही प्रॉब्लेम पण सॉल्व्ह करता. आणि हा रेडबर्ग कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू पहा, मी तुम्हाला सांगितलं ना रेडबर्ग कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू ही एक कॉन्स्टंट व्हॅल्यू. हो, दिस इज इम्पॉर्टंट, व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर प्लीज ह्या व्हॅल्यू लक्षात ठेवा. ह्या व्हॅल्यू इलेक्ट्रॉन व्होल्टमध्ये किती व्हॅल्यू असते, पर सेंटीमीटर कितीमध्ये किती असते, जूलमध्ये किती असते. ठीक आहे. त्यानंतर काय, व्हॅलॉसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ना. हा आयोनायझेशन. ओके, आयोनायझेशन पोटेन्शियल एक व्हॅल्यू त्यामध्ये. आयोनायझेशन पोटेन्शियल व्हॅल्यूला काय असणार आहे, N2 इन्फिनिटी असतो. लक्ष द्या, जो फॉर्म्युला असतो ना त्या फॉर्म्युलामध्ये N2 व्हॅल्यू इन्फिनिटी घ्यायचं. हो, आणि सॉल्व्ह करायचं. हायड्रोजन असेल तर 1 घ्यायचं. आणि देन तुम्हाला काय भेटणार आहे, आयोनायझेशन पोटेन्शियल. तर दिस इज इम्पॉर्टंट. हा जेई नीटसाठी पण इम्पॉर्टंट चॅप्टर आहे, लक्ष द्या. हो, नीटला एक MCQ शुअर असेल आणि जेईला पण एक असेल. ओके, नीटला 1-2 असतात कधी कधी, पण जेईला तर एक शुअर असेल. 13.6 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. ओके, दिस इज द आयोनायझेशन पोटेन्शियल ऑफ हायड्रोजन. ही व्हॅल्यू लक्षात ठेवा. हायड्रोजनची आयोनायझेशन पोटेन्शियल व्हॅल्यू किती असते, 13.6 असते. त्यानंतर स्पीड बद्दल एक घ्या, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन. ऍक्च्युली व्हॅलॉसिटी, बरोबर का, स्पीड व्हॅलॉसिटी हा फॉर्म्युला आहे. ओके, दिस इज द फॉर्म्युला. आणि हा कोण असणार आहे, दॅट्स अ कॉन्स्टंट. ओके, दिस इज फॉर nth सेकंड. सेकंडसाठी एवढी, म्हणजे कोण सेकंड, म्हणजे कोण, बाल्मर सिरीजमध्ये. ठीक आहे. हां, आता पुढे कन्सेप्ट ऑफ सेल सबसेल पार्ट आहे, बरोबर. हा क्वांटम नंबरचा पार्ट आहे, पण तो मी नंतर एक्सप्लेन करेन. ठीक आहे, क्वांटम, दॅट्स अ क्वांटम नंबर. त्यानंतर इकडे आता याच्यामध्ये क्वांटम नेचरमध्ये काय काय आहे पहा. क्वांटम नेचरमध्ये नाही, ॲक्च्युली तो मी एक्सप्लेन केला ना, क्वांटम नेचर. ओके, हा एक फॉर्म्युलेशन इम्पॉर्टंट आहे, इलेक्ट्रॉन व्होल्ट, बरोबर आहे. चला आपण काही क्वेश्चन्स घेऊ, बरोबर ना. आता जे राहिले क्वेश्चन्स ते कम्प्लीट करू. हो, तर गेट इट इवन. तर हे 2 क्वेश्चन समजले का. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आहे अकॉर्डिंग टू बोर्स फ्रिक्वेन्सी रूल. क्वेश्चन नंबर 1 अकॉर्डिंग टू बोर्स फ्रिक्वेन्सी रूल. आणि क्वेश्चन नंबर 2 काय आहे, अँग्युलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ द h डिवायडेड बाय द 2π. ओके, अँग्युलर मोमेंटम इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ द h डिवायडेड बाय द 2π. देन नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 3. तर मला आन्सर द्या प्लीज. क्वेश्चन नंबर 3चा आन्सर सांगा. आत्ताच घेतले ना मी, 2021चा क्वेश्चन आहे. द व्हॅल्यू ऑफ रेडबर्ग कॉन्स्टंट इज जूलमध्ये. हो, प्लीज गिव्ह मी आन्सर. द व्हॅल्यू ऑफ रेडबर्ग कॉन्स्टंट जूलमध्ये किती व्हॅल्यू असते. सॉरी, द व्हॅल्यू ऑफ द रेडबर्ग द व्हॅल्यू ऑफ द रेडबर्ग कॉन्स्टंट व्हॅल्यू किती असते. Okay, please give me answer. Okay, question number 3. Sorry. Okay, please give me answer. किती व्हॅल्यू असते रेडबर्ग कॉन्स्टंटची.
Yes, option number 4 is the correct. Good, correct. Option number 4 is the correct. हा 2 नंबर आहे ना, 2 नंबर तो कशामध्ये गॅस कॉन्स्टंट, गॅस कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू असते. दिस इज अ गॅस कॉन्स्टंट. गॅस कॉन्स्टंट बरोबर, युनिव्हर्सल गॅस कॉन्स्टंट हॅव्हिंग द व्हॅल्यू 8.3142 जूल पर मोल पर केल्विन. कुठे घेता तुम्ही पीव्ही इज इक्वल टू एनआरटी. पीव्ही इज इक्वल टू एनआरटी आयडियल गॅस इक्वेशन वापरतो ना, तिथे हा क्वेश्चन घेता बरोबर का. आयडियल गॅस इक्वेशन पीव्ही इज इक्वल टू एनआरटी म्हणजे हा आर. दिस इज आर व्हॅल्यू. ही आर व्हॅल्यू आहे. आर म्हणजे काय, दॅट्स अ गॅस कॉन्स्टंट. रेडबर्ग कॉन्स्टंट म्हणजे आर पण म्हणतात, आर एच पण म्हणतात, माहिती ना, आर पण म्हणतात किंवा आर पण म्हणतात. ठीक आहे. त्यानंतर 0.082 ही पण गॅस कॉन्स्टंटचीच व्हॅल्यू आहे. हो, पण ती वेगळ्या ठिकाणी वापरतात. कुठे 0.0821 लिटर एटीएम, लिटर एटीएम पर मोल पर केल्विन. कुठे वापरतो, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू पाय इज इक्वल टू CRT. आणि इथं हा आर आहे ना गॅस कॉन्स्टंट, तर तुम्ही हा वापरता 0.082 लिटर एटीएम पर मोल पर केल्विन. अंडरस्टूड. 0.082 लिटर एटीएम पर मोल पर केल्विन हा ऑस्मोटिक प्रेशर कॅल्क्युलेट करण्यासाठी वापरता तुम्ही. आर सोल्युशन कॉन्स्टंट म्हणतात त्याला. गेट इट, इट इज नोन एज अ सोल्युशन कॉन्स्टंट. आणि 8.3142 त्याला गॅस कॉन्स्टंट म्हणतात. ऍक्च्युली दोघांची पण व्हॅल्यू सेमच असते, 8.3142 जूल पर मोल पर केल्विन. ठीक आहे. आणि तो 2.0 × 19 आहे, तो नंबर नाही आहे, चुकीचा नंबर आहे तो. पण नंबर 4 इज द करेक्ट आन्सर. अंडरस्टूड. तुम्हाला सांगा क्वेश्चन समजले का तिन्ही पण. हे फ्रिक्वेन्सी रूल आहे, नंबर सेकंड अँग्युलर मोमेंटम आहे, अँग्युलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, आणि त्याच्यानंतर काय आहे, रेडबर्ग कॉन्स्टंट आहे. बस एवढे 3 क्वेश्चन्स तुम्हाला याच्यामध्ये विचारले. कशामध्ये, ॲटॉमिक मॉडेल बोर्स थेअरीमध्ये. गेल्या वर्षी म्हणजे, पण ह्या पार्टला जास्त क्वेश्चन असते ना. हो, आणि बाकीचा पार्ट हा क्वांटम नंबर्समध्ये असेल. ठीक आहे. अंडरस्टूड एव्हरीवन. हो, ओके. अंडरस्टूड एव्हरीवन. हां, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 आणि क्वेश्चन नंबर 3. ओके. एनी डाऊट, काही डाऊट आहेत का आपले. आणि जास्तीत जास्त क्वेश्चन इथे लक्ष द्या, मी आता डिटेक्ट करून दाखवतोय तुम्हाला. फॉर्म्युलेशन लक्षात ठेवा. म्हणजे रेडबर्ग कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू विचारलेली आहे. हो, रेडबर्ग कॉन्स्टंट हे फॉर्म्युलेशन तुम्हाला विचारतील किंवा याच्यावर कॅल्क्युलेशन विचारतील ना, लक्ष द्या. तेव्हा प्लीज हे कॅल्क्युलेशन्स हे व्यवस्थित करा आपण. किंवा हा फॉर्म्युला विचारतील तुम्हाला, रेडियस ऑफ द बोर ऑर्बिट. हां, या चॅप्टरचे क्वेश्चन जास्तीत जास्त फॉर्म्युला बेस असतील. अँग्युलर मोमेंटम पहा, हा क्वेश्चन विचारला गेलाय माहिती ना, अँग्युलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटिग्रल मल्टिप्लाय ऑफ द h डिवायडेड बाय 2π. हा टेबल एक इम्पॉर्टंट आहे, व्हिजिबल. गेट इट, दिस इज अ व्हिजिबल. हा टेबल करा. रेडबर्ग कॉन्स्टंट आहे बरोबर का, त्याच्या एक व्हॅल्यू विचारल्या गेल्यात. अजून क्वांटम नंबर बाकी आहे आपला सुमित. क्वांटम ह्या चॅप्टरमध्ये क्वांटम नंबर्स बाकी आहेत. हो, आपण नेक्स्ट लेक्चरला घेणार आहे क्वांटम नंबर्स, बरोबर का. कारण हा पार्ट चॅप्टर भरपूर वॉस्ट चॅप्टर आहे, मोठा आहे हा, आणि हा फिजिक्समध्ये पण आहे तुम्हाला, बरोबर. त्यामुळे मी एकदम डिटेलमध्ये जे इम्पॉर्टंट आहे तेच घेतोय मी तुमचं. ठीक आहे. त्यामुळे प्लीज आपण हे करा, चालेल. हां, हा डिस्कवरीचा काही पार्ट आहे. ठीक आहे. अंडरस्टूड एव्हरीवन. तर जेवढा पण पार्ट मी टेक्स्टबुकमध्ये दाखवलाय तुम्हाला ना, नोट करून दिलाय, तर प्लीज तो पार्ट चांगला करा आपण. हो, टेक्स्ट मला सर्व पार्ट करून घ्या. ओके. नेक्स्ट जो पार्ट असणार आहे तो क्वांटम नंबर्स आहे आपला. अजून क्वांटम नंबर्स बाकी. अंडरस्टूड. हां, म्हणजे इथून पुढचा पार्ट पहा, क्वांटम नंबर्सच्या पुढचा. ठीक आहे. आपण तो नेक्स्ट लेक्चरमध्ये घेणार आहे क्वांटम नंबर्स. ठीक आहे. काही डाऊट, एनी डाऊट. आणि MCQs पहा, आपण काल पण काही सॉल्व्ह, थांबा 1 मिनिट. कालचे क्वेश्चन समजले सर्वांना. हो, कालचे सर्व न्यूमेरिकल्स आपण सॉल्व्ह केलेत.
की त्यामध्ये तर पहा इथे पण हा पॉईंट मी नोट केलाय, क्वांटम नंबर्स आहे, नंतर अबाऊ प्रिन्सिपल, हंट्स रूल, पॉलिझेस्टियन प्रिन्सिपल आहे, डी ब्रॉगली इक्वेशन एक आहे, गेट इट, आइन्स्टाईन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आहे, दॅट्स अ प्लॅन्क्स क्वांटम थेरी की आपण काल एक्सप्लेन केली. ओके, आणि त्याचे काही क्वेश्चन पण सॉल्व्ह केले. ओके, अंडरस्टूड इवन. हो, तर प्लीज याच्यावर जास्तीत जास्त, हा चॅप्टर आहे ना, या चॅप्टरवर जास्त क्वेश्चन गेल्या वर्षी याच्यावर विचारले गेले, क्वांटम थेरीबद्दल, क्वांटम मेकॅनिक्सबद्दल, आणि काही क्वांटम नंबर्स आहे की, तर काही आपण उद्या क्वांटम नंबर सॉल्व्ह करू. ठीक आहे, उद्या क्वांटम नंबरबद्दल मी एक्सप्लेनेशन देईन तुम्हाला, आणि त्याच्यानंतर मग आपण क्वांटम नंबर्स एक्सप्लेन करू. ठीक आहे, तर प्लीज हे क्वेश्चन चांगले करा आपण, आणि पार्ट सोपा आहे, हा चॅप्टर इझी पार्ट आहे, बरोबर. त्यामुळे प्लीज रिडिंग करताना प्रॉपर रिडिंग करा. अंडरस्टूड एव्हरीवन. हो, हे फॉर्म्युलेशन लक्षात ठेवा. आता हा फॉर्म्युला विचारतील तुम्हाला डी ब्रॉगिलचा. हो, म्हणजे व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ डी ब्रॉगिल इक्वेशन किंवा डी ब्रॉगिल वेव्हलेंथ, फॉर्म्युला देतील ऑप्शनमध्ये विचारतील, किंवा हेझेनबर्ग प्रिन्सिपल, हेझेनबर्गचा हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा, बरोबर. त्यामध्ये एकामध्ये करेक्शन आहे, तर मी ते करेक्शन करून दिलंय पहा, हा फॉर्म्युला, तर हा लक्षात ठेवा, बरोबर. आणि फ्रिक्वेन्सीचं इक्वेशन आणि त्यांचे प्रॉब्लेम, फ्रिक्वेन्सी. ठीक आहे, ह्या चॅप्टरमध्ये तेवढाच इम्पॉर्टंट पार्ट आहे. आयसोटोप्स आहे, आयसोबार आहे, बरोबर, आयसोटोप्स, आयसोबार, आणि हे इक्वेशन्स, बरोबर. त्यामध्ये बाल्मर सिरीज इम्पॉर्टंट आहे. ओके, जो जो पार्ट इम्पॉर्टंट आहे तो मी तुम्हाला डिटेक्ट करून दाखवला. हायड्रोजन लाईक स्पेसिस आहे, ते इम्पॉर्टंट आहे. आता हे दोघांना क्वेश्चन विचारले गेलेत पहा गेल्या वर्षी, बरोबर का, दोघांना हे दोनच विचारले गेले ना गेल्या वर्षी, दोन फॉर्म्युलेशन. हा, या चॅप्टरवर एकच एमसीक्यूज होतो सुमित, एक एमसीक्यूज. हो, शिफ्टमध्ये पेपर असतात ना, मग पेपर शिफ्टमध्ये असल्यामुळे एकच एमसीक्यूज असणार आहे. तसं पण ह्या चॅप्टरला वेटेज 11चा चॅप्टर आहे ना, मग 11च्या चॅप्टरला वेटेज किती असतो, हार्डली एखादा असेल. हो, एकच एमसीक्यूचं वेटेज असेल ना, मी तुम्हाला एक्सप्लेन पण केलं ना लास्ट टाइम, बरोबर का. म्हणजे तुम्ही इथे पाहू शकता पहा, इथे 11चा चॅप्टर आहे ना हा, मग 11चा चॅप्टर असल्यामुळे त्याला वेटेज किती असणार आहे, हार्डली एकच एमसीक्यूचं वेटेज असेल, बरोबर. 11चा चॅप्टर हा. ओके, अंडरस्टूड. हा, क्वेश्चन नोट करून घ्या सौरव, आपण सौरव क्वेश्चन नोट करा. हार्डली किती क्वेश्चन आहे, एक एक एमसीक्यू प्रत्येक शिफ्टमध्ये येतो ना, त्यामुळे नोट करून घ्या. अँसर पण मिळतील तुम्हाला आणि त्याचं सोल्युशन पण मिळेल. फक्त क्वेश्चन घेऊन काय करणार ना आपण, बरोबर. अँसर तर पाहिजे ना तुम्हाला त्याचे, बरोबर की नाही. तसे भरपूर क्वेश्चन तुम्हाला मिळू शकतात, पण त्याचे अँसर कसे मिळणार तुम्हाला. ठीक आहे, तर तुम्ही क्वेश्चन नोट करा, अँसर पण नोट करा, प्रॉपर नोट बनवा एक, आणि टेक्स्टबुक घ्या. आपण टेक्स्टबुकमध्ये मार्किंग करा, जे जे पॉईंट सांगतोय मी तुम्हाला, तर ते मार्क करून ठेवा. आणि पेपर झाल्यानंतर सांगा मला की ॲज इट इज क्वेश्चन असेल ते सर्व, कारण याशिवाय वेगळा पार्ट नाहीच आहे या चॅप्टरमध्ये. ठीक आहे, स्ट्रक्चर ऑफ ॲटममध्ये, आणि हा एकदम डिटेलमध्ये स्टडी करायचा आहे तुम्हाला, कारण तो चॅप्टर इझी आहे. हो, इझी चॅप्टर आहे हा, फक्त डिटेलमध्ये स्टडी करा. पहा, हे दोन फॉर्म्युलेशन, आता गेल्या वर्षी हे दोनच विचारले, त्यामुळे आपण हे दोनच फॉर्म्युला नोट केला, तर यस, तुमचे दोन क्वेश्चन सॉल्व्ह झाले. आणि एक क्वेश्चन कोणता आहे, ओके, रेडबर्ग कॉन्स्टंटचा, बरोबर का. बस एवढेच क्वेश्चन आहे, बाकी काहीच नाही याच्यामध्ये, बरोबर. आणि सुरुवातीला कशाबद्दल होता, फ्रिक्वेन्सी बद्दल होता ना, फ्रिक्वेन्सीचा एक क्वेश्चन होता, म्हणजे कोणता, दॅट्स अ क्वांटम थेरी बद्दल. हो, बरोबर. क्वेश्चन नोट करून घ्या आपण, क्वेश्चन इम्पॉर्टंट आहे. हो, क्वेश्चन आणि विथ विथ अँसर एक्सप्लेनेशन. ओके, हां, चालेल. तर आज आपण थांबू इथे, आणि उद्या नेक्स्ट लेक्चरला आपण क्वांटम नंबर्स कंटिन्यू करू. ठीक आहे, तर ह्या चॅप्टरमध्ये अजून पार्ट बाकी आहे आपला, क्वांटम नंबर्स बाकी, तर नेक्स्टला आपण क्वांटम्स नंबर घेऊ. ठीक आहे, काही डाऊट असेल तर प्लीज विचारा मला. नेक्स्ट लेक्चरला आपण क्वांटम नंबर्स घेऊ. हो, घेणार ना, आपण सर्व घेणार आहे, 11चे चॅप्टर घेणार आहे आपण. हो, मला वाटतं तुम्ही नवीन आहे चॅनल. हो, ABCD आपण नवीन आहे, त्यामुळे आपण असे क्वेश्चन विचारताय.
की कधी घेणार आहे. एक लक्ष द्या, हे सर्व कम्प्लीट झालंय. 12th आहे ना, 12 ऑल कम्प्लिटेड. हो, ऑल कम्प्लिटेड 12. इट्स व्हेरी डिफिकल्ट टू कम्प्लीट. हां, इट्स नॉट इझी टू कम्प्लीट, इट्स व्हेरी डिफिकल्ट टू कम्प्लीट 2021 MCQs. आणि आता एक एक घेतो आपण. हो, बायोमॉलिक्युल्स बाकी आपला तो घेणार आहे आपण, पण आता एक एक कम्प्लीट करणार आहे आपण. आता स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम कम्प्लीट करतोय. ठीक आहे, त्यानंतर मग आपण 1 by 1 सर्व चॅप्टर 11चे कम्प्लीट करणार आहोत. हो, एका दिवसात थोडे कम्प्लीट होणार आहे, बरोबर की नाही. आपलं टाईप करायला काय वाटतंय, बरोबर की नाही. एकच घ्यायचं, तेच कॉपी पेस्ट करताय खाली. ठीक आहे, एका दिवसात होतं का सर्व. केमिकल बॉन्डिंग कधी होणार, रेडॉक्स कधी होणार, सर्व एकाच दिवशी होऊ शकेल का, नाही ना. इट्स व्हेरी डिफिकल्ट टू कम्प्लीट. अंडरस्टूड. हो, बायोमॉलिक्युल्स घ्यायचा आहे ना अक्षय, घ्यायचा आहे. मी सांगितलं ना, घ्यायचा आहे अक्षय. बायोमॉलिक्युल्स, कार्बोहायड्रेट, प्रोटीन, फॅट्स, लिपिड्स घेणार आहे मी. हो, मे बी आय थिंक पुढच्या वीकमध्ये आपण करू. पण एक लक्ष द्या, आता हा स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम झाल्यानंतर 11चे कम्प्लीट करू आणि त्यानंतर बायोमॉलिक्युल्स घेऊन टाकू. ठीक आहे. हो, होणार आहे बायोमॉलिक्युल्स, शुअर. ठीक आहे, तर 1 by 1 कम्प्लीट करणार आहोत आपण एक एक चॅप्टर. तर प्लीज तुम्ही पण आता सायमल्टेनियसली अभ्यास ठेवा. हो, प्रॉपर अंडरस्टँडिंग, नॉलेज आणि टेक्स्टबुक चांगलं प्रॉपर रीड करा. मी सांगत असतो की काय रीड करायचे प्रत्येक चॅप्टरमध्ये, तर तेवढाच पार्ट रीड करा. इट्स मोर दॅन सफिशियंट. क्वेश्चन आउट ऑफ टेक्स्ट तर नसणारच आहे. ठीक आहे. हो, चालेल, ठीक आहे, प्लॅन करू आपण. ओके. हां, केमिस्ट्री झाल्यानंतर आपण फिजिक्स घेणार आहे. त्याचे जास्तीत जास्त न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करून देईन मी तुम्हाला. हो, जास्तीत जास्त न्यूमेरिकल. जनरली याच्यामध्ये क्वांटम मेकॅनिक्समध्ये क्लासिकल मेकॅनिक्स, ठीक आहे, म्हणजे न्यूटोनियन मेकॅनिक्स, क्लासिकल मेकॅनिक्सचे काही चॅप्टर, त्यानंतर मॉडर्न फिजिक्सचे काही चॅप्टर्स, त्यानंतर दॅट्स करंट इलेक्ट्रिसिटी आणि इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन, ओके, किंवा इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स, असे काही त्यांचे मोस्ट ऑफ न्यूमेरिकल, पर्टिक्युलर न्यूमेरिकल. ओके, इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन, मॉडर्न फिजिक्स असेल, क्लासिकल फिजिक्स असेल, ठीक आहे, त्यांचे काही घेता येऊ शकतात. हो, किंवा रेडिएशन्स असेल, ठीक आहे, हां, त्यांच्यामधला काही पार्ट. ओके, ठीक आहे, चालेल. मी थांबेन आज इथे आणि सर्वांनी अभ्यास करा, लक्ष द्या आणि सर्वांनी रीड करा प्लीज. हो, अंडरस्टूड एव्हरीवन. ओके, थँक्यू. आणि पुढचा चॅप्टर नाही, आपण क्वांटम नंबर्स कंटिन्यू करणार आहोत अजून बाकी ह्या चॅप्टरमध्ये क्वांटम नंबर. तर थोडं मी सिनॉप्सिस देईन तुम्हाला आणि सिनॉप्सिस नंतर मग काय करू आपण की क्वांटम नंबर्स कंप्लीट करू. ठीक आहे, त्याचे पण काही 2021चे MCQs आहे, ते एक आपण कंप्लीट करू. ओके, ठीक आहे, थँक्यू.